पेशाची तते मो कथा मानिबाको पड़िब। जदि न मानिबु मु तते बोतल रे बंदी करी रखिबी। ना ना मालिके मते बोतल रे बंदी करंतुनी। आपण जहा कहिबे मु सबु करिबी। मते आदेश दियंतु। तेबे सुन, ए जंगल रे जेते भी चढ़ई अछंती समस्तଙ୍କ घरु टंका सुना चोरी करी आनिबु। जिए न देबो ताकू मारी देबु। पिशाची तांत्रिक कथारे राजी हे गला। से जंगल भीतर को गला। प्रथमे थिला पारार घर। से घर भीतर को गला। ए कौन? ए पारा तो एठी सोईची। ए पारा उठ उठ कहूजी। तू न उठिले मते टंका सुना किए देब? रह, एबे तो निद भांगुची। एमिति से पिशाची पारा उपरे पानी ढालिला। पारार निद भांगी गला। से पिशाची को देखी भयर धरिला। पिशाची, मो घरे पिशाची, मते केही बंचाओ। पिशाची मते मारनी, मते छाड़ी दे। छाड़ी देबी, हेले गोटे सर्तरी। तो घरे जेते सुना टंका गहना अछि मते आनी दे। जदि मते से सब न देबु मु तते छाड़ीबिनी। मो पाखरे तो टंका सुना नाही। मु बहुत गरीब चढ़ी। मु तुमको कौन देबी? कौन हैला? तू मते किछि भी देबुनी तेबे तो जीवन मु नहीं जीवी। एमिति कही पिशाची पारा को मारिदेला। तापरे से पाखरे थिबा मिठू घर को गला। तम दुई जनक घरे जहा भी सुना गहना अछि मते दियो, नहले मु तम दुई जन को मारी खाई देबी। पिशाचीर एपरी कथा सुनी भयरे मिट्टू आउ तार स्त्री तांको घरे जहा भी सुना गहना थिला सब ताकू देई देले। तुम पाखरे तो अनेक शक्ति अछि पिशाची, तथापि आम पाखरे सुना टंका काहे नेउछ? मो मालिक धनी हेबाकू चाहूची, सेति पाई मु समस्तंकटू ए सब टंका सुना गहना देउची। जे मते भलरे सब देई देब मु ताकू छाड़ी देबी, नहले मु ताकू मारी देबी। एमिति कही पिशाची सेठारु चली गला। अरे ए पिशाची तो हमर सब टंका सुना नहीं गला। आमे एबे चलिबा केमिति? अरे तू एक कथा चिंता करूचु? भलो हेला आम पाखरे टंका सुना थिला, जोथि पाई हम जीवन बंची गला, नहले पिशाची तो हमको मारी देई थांता। अरे सुनुच, मते आज पायस खाइबा को भारी इच्छा होची। पायस तैयारी कले तो अनेक क्षीर लागिबो। एते सारा क्षीर मु पाइबी कोठू? पाइबो कोठू माने? चढ़े गाई रखिची, शीघ्र ता पाखକୁ जाओ आ गोटे बाल्टी क्षीर नहीं आस। तापरी काऊ गला चढ़े घर को। चढ़े मते गोटे बाल्टी क्षीर दे, मो स्त्री आज पायस खाइबा को इच्छा करिची। मो गाई आज 2 बाल्टी क्षीर देइची, सेथिरु तू गोटे बाल्टी क्षीर नहीं जा। हेले काऊ एबे ही मते क्षीर टंकाटा देई दे। मो देहटा आज टिके भलो लागुनी, मु डाक्तरंका पाखକୁ जीबी। चढ़ी एबे मो पाखरे टंका नाही, मु तते 2 दिन परे क्षीर टंका देई देबी। एबे पातु कहिलु तो पाखरे 2 बाल्टी क्षीर अछि, आउ गोटे बाल्टी क्षीर बिक्री करी तू डाक्तर पाखକୁ जा। काऊर एमिति कथा सुनी चढ़ी ताको गोटे बाल्टी क्षीर आनीदेला। काऊ से क्षीर धरी घर को जीवा समय हठात क्षीर बाल्टी तलको खसी पड़िला। अरे गला गला सबु सरी गला, एते सारा क्षीर तले पड़ी गला। मो स्त्री एक कथा जानिले मते जीवन रु मारी देबो। मु आउ थरे चढ़ी पाखକୁ जाए। ए कोन काऊ, तू पुणी खाली बाल्टी धरी काहे के आसिलु? चढ़ई मु घर को जीवा समय मो पाखरु क्षीर बाल्टी खसी तले पड़ी गला। मोर सबु क्षीर नष्ट होई गला। मते आउ गोटे बाल्टी क्षीर देइथा, नहले मो स्त्री मते घरे पसिबाकू देबनी। काऊ मु तते आगरु कहिथिली से क्षीर बिक्री करी मु डाक्तरंका पाखକୁ जीबी। तू जदि मते एबे ही टंका देबो तेबे क्षीर नहीं जा, नहले मु तते आउ क्षीर देई परिबिनी। एमिति सुनी काऊ मन खराब करी घर को फेरी गला। अरे चंपा, मु चढ़े को अनेक करी कहिली मते क्षीर देबा पई, हेले से चढ़े मते क्षीर देला नाही। ए तुमे कोन कहूच? ता माने मु आज पायस खाई पारिबिनी? तुमे मोर ए गोटे इच्छा पूरा करी पारिलानी? निज इच्छा परे पूरा करिब, आग मो इच्छा पूरा कर, नहले मु तम मानकु मारी देबी। ए कोन? ये तो गोटे पिशाची। अरे देखुच कोन, मते बंचाओ। पिशाची, तुमे जहा कहिबो आमे सब करिबो, हमको मारनी।
ତେବେ ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଗହଣା ଅଛି ମତେ ସବୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ପିଶାଚୀକୁ ଆଣିଦେଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତ ପିଶାଚୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହେବ ସେଠାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଃ, ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା! ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଛି ମାଲିକେ। ମତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ଘର ବାହାରେ ଆରାମ କରିବୁ। ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ପିଶାଚୀ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ସେ ପିଶାଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା ନା, ଏବେ ସେ ପାଇବ ମଜା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବେହୋସ କରି ତାକୁ ଧରି ଚୁଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ସେଠି ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ବାହାରେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ପିଶାଚୀ ଉଠିଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦେବ, ଆମ ଶତ୍ରୁ ଚଢ଼େଇ ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ କାଉ ପିଶାଚୀ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ହୋସ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ପିଶାଚୀ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୋ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଅନେକ ଜ୍ୱର। ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ନଦେଲେ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଔଷଧ ଆଣି ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଚିଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ସେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଏ ଚୁଡ଼ି ଘରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବି। ରହିଯା ପିଶାଚୀ, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ସେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିବୁନି। ଯା, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଏ ଘରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ଫେରେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଫେରେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରେନୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା, ଏମିତି କୁହନି। ତମର କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ରିନୁ, ମୋ ଆଦରର ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତତେ ଲାଗିଲେ। ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ। ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ଉଠ, କଥା କୁହ। ଭାଇ, ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଆଜି ତୁ ବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ଉଠ ଭାଇ, କଥା କହ। ଭାଉଜ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ରିନୁ ଆଉ ମୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁନି?
ତୁ ନିଜ ଖାତା ବହି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢିବିନି ଭାଉଜ। ତୁମେ ଘର ଚଳିବ ନା ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ? ଭାବୁଛି ପାଠ ପଢା ଛାଡି ତୁମକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହନି ମୁନି। ତୋ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା। ତୁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନି, ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ତୋ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ସେଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁନି, ତୁ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ରିନୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ରିନୁର ହାତ ତିଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ। ରିନୁର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ରିନୁ ଘର ଚଳେଇବା ସହ ମୁନିର ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ମୋର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଏ। ଏବେ ମୋର 2 ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ମୁଁ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଦିଏ, ଆଉ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୁନିର ପାଠପଢାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ମୁଁ ମୁନିର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜମା କରିଦିଏ, ପଛରେ ତା କାମରେ ଆସିଯିବ। ପିଉସୀ, ପିଉସୀ, ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ମା ଆସିଯିବେ। ଆରେ ଏଇ ତ ତମ ମା ଆସିଗଲେ। ମା, ମା ଆସିଗଲ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆରେ ମା, ଫେରୁ ଫେରୁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ମୋ ବାହାଘର। ତୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତୁ କେବେ ବାହା ହେବୁ? ମୁଁ ଏବେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଆଗ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୁ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ପୁରା ହେବ? ହଁ, କାହିଁକି ପୁରା ହେବନି? ମୋ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାରେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବି। ହେଲେ ମୁନି, ତୁ ଯୋଉ ତ ଭାଉଜ କଥା କହୁଛୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜି ସିନା ସେ ତୋ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁନି, କାଲି ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଭାଉଜ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ତତେ ଜମା ବି ପଚାରିବେନି। ଦିନେ ଦିନେ ତୁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ କି ଭାବି ଦେଖେ। ସାଙ୍ଗର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ସେ କଣ କରିବ ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଭାଉଜ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା। ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁନି, ଆଜି ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବହି ଖାତା କିଣିବାରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିଦେବି। ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ତୁମେ କହିଥିଲ ମତେ ପାଠ ପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ରିନୁକୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମୁନି ରାଗି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଭାଉଜ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି କେମିତି ନେବ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଭାଉଜ, କାଲିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଥିଲା। ଆରେ ମୁନି, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପର ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବେ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ରାଗ କରିନି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ସାରେ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ବଡମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ତ ତୁମେ ହିଁ ବଡ। ନିଅ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ତୁମେ ସାଇନ ନ କଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁନି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି। ସେଇ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ସିଗ୍ନେଚର, ସେଇଟା କେମିତି କରିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଅ, ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ମା, ମା, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ମେଳା ପଡିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା।
मुन्नी तू घरे रही पाठ पढ़ुथा मु ए दुई झील को मेला बुलेकी आनुची। तापरे रीनू तार दुई झील को नहीं मेला बुलिबा को चलीगला। एसबु देखी मुन्नी मने मने खूब हसिला। से माने मेला रे किछि समय बुलीचंती कि नाही हठात आकाश अंधार हो गला। अरे कौन आकाश अंधार हो गलानी केते बेले भी वर्षा आसी पारी। चलो पिला माने शीघ्र घर को फेरी जीवा। मुन्नी ए मुन्नी कबाट खोलो आमे आसी गलु। किए तमे माने बाहर एमिति चित्कार कांकी करूछ चली जाओ एठू। मुन्नी मु तो भाउज तू कौन मते चिन्हि पारुनु। ना मोर केही भाउज नाही मो भाई जीवा परी मोरी दुनिया रे केही नाहंती। जाओ शीघ्र एठू चली जाओ। मुन्नी तू बेसी कथा कहूचु। ए घर मो स्वामी कर ए घरे मोर भी अधिकार अछि। अधिकार थिला हेले एबे नाही। एई देख तुमी निजे ही सब किछि मनारी कर देइछ। हेले मु तो परीक्षा खातारे टिपो चिन्ह देइथिली ताहले ए सबु तुमे कौन एका चालाक मते कौन बोका भाबुथिल। मो भाईकर संपत्ति को एका ही भोग करने को चाहूतिल नहीं। मु तुमर चालाकी जानी गली। निज दुई झील को सब किछि देई मते घर बाहर करने को चाहूतिल। हेले से दिन आसीबा आगरु मु सब किछि निज नारे ही कर देइची। एबे निज दुई झील को धरी एठू बाहरी जाओ। छी मुन्नी तू मते एते लोभी भाबुथिलु। मो दुई झील को अपेक्षा मु तो कथा बेसी चिंता करी। तो बाहागर पई मु किछि किछि टंका जमा करी रखिची। तू मते भूल बुझनी भौणी। मु जहा भी किछि करिची तो मो तीन जणक पाई ही करिची। मु निज पई केबे किछि करिनी। थाउ थाउ आउ एते भले देखि होनी। मु जाने तुमे केमितिका। मु कहली ना एठी तुमर जागा नाही चली जाओ एठू। एमिति कही मुन्नी कबाट बंद करदेला। सेपटे झड़ वर्षा भी आरंभ हो गला। रीनू तार दुई छुआ को नहीं आश्रय नेबा पई जागा खोजुथिला। वर्षा एते जोरे हेउथिला जे बन्या चली आसिला। तीन माँ छुआ से बन्या पानी रे भासी भासी जाउथिले। हठात से समय रे एक जल परीर नजर तांको ऊपर पड़िला। से चढ़ई मान को साहाय्य करिबा पई एक पद्म घर प्रकट कला। आउ तीन चढ़ई को पानी रू बाहर कला। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। तुम पाई आज आम जीवन बंची गला। आरे चढ़ई ए वर्षा समय तू घरे न रही बाहर को कहीं आसीथिलु। चढ़ई जल परी को सब घटना कहला। चढ़ई तू चिंता करनी आज ठुए पद्म घरे तमे तीन जन रहिब। ए घरे तमे सब सुविधा पाइब। एक सुरक्षित जगह ए पद्म घर तम मान को पहुँचे देब। जी भी दस अन्याय करिछि से दिन दिन शास्ति पाइब। एमिति कही जलपरी सेठारु चलीगला। पद्म घर चढ़ई मान को नहीं एक सुरक्षित जगह को गला। सेपटे झड़ वर्षा हेबा जोगु अनेक चढ़ई का घर भांगीगला। मुन्नी जो घर पाई ता भाउज सह विश्वासघात करिथिला सेही घर भांगी पानी रे भासीगला। घर सह मुन्नी भी से पानी रे भासीगला।